बेअदबी केस च राम रहीम तो सुनारिया जेल च करीब 9 घंटे हुई पुछगिछ। न्यूज़ 18 कोल जानकारी। SIT ने पूछे 114 सवाल। 12 तरीक नूं हाई कोर्ट च रिपोर्ट देवेगी SIT। नवां शहर च CIA स्टाफ च धमाके पिछे वड्डी साजिश का खदशा। पुलिस ने अणपछाते खिलाफ दर्ज किया केस। मौके ते छर्रे भी होए बरामद। मंगलवार नूं पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग तो पहला CM चन्नी का दावा किया 9 नवंबर नूं पंजाब का एक होर वड्डा मसला करांगे हल। बेअदबी ते नशे नूं लैके सिद्धू ने मुड़ घेरी अपनी सरकार। बोले इंसाफ देण दी थां तुसीं खुद बन गए मुलजमां दी ढाल। सरकार नूं दो टुक कहा, जां कंप्रोमाइज्ड अफसर चुन लो या पंजाब कांग्रेस का प्रधान। वड्डा सवाल की सिद्धू छड्डणगे कांग्रेस। अंदरूनी कलेश विचाले CM चन्नी दी नवजोत सिद्धू की बैठक। हरीश चौधरी भी रहे मौजूद। मंत्री वेरका बोले 2-3 दिनों सुलझ जाएगा मसला। गृह मंत्री रंधावा के जवाई नूं अहम अहुदा देण ते घमासान। तरुणवीर सिंह लहल दे एडिशनल एडवोकेट जनरल बनने ते विरोधियों ने चक्के सवाल। तो रंधावा बोले कानून के दायरे च ही रह के हुई है नियुक्ति। हरियाणा के हांसी च मिनी सकत्रेत सामने किसानों वालों पक्का मोर्चा लाने का ऐलान। प्रशासन नाल किसानों की नहीं बनी गल। किसानों ते दर्ज केस वापस लैण दी सी मंग। DAP की घाट नूं लैके अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल का CM चन्नी नूं अल्टीमेटम। बोले 1 हफ्ते अंदर नहीं हल होया मसला तो मुख्यमंत्री का घरों निकलना कर देवांगे। हिमाचल च 10 नवंबर तो खुलणगे स्कूल। पहली ते दूजी जमात लई 15 नवंबर तो लगणगियां क्लासां। करीब 19 महीने बाद स्कूलों च परतेगी रौनक। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। नवां शहर दे विच साजिश किश्ती। नवां शहर दे CIA स्टाफ दे विच एक धमाका होया सी ते पुलिस ने अणपछातियां दे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। धमाके वाली जगह तो छर्रे भी बरामद होए ने। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जिहड़ा केस है वह दर्ज किया गया है। पुलिस मुलाजमां नूं जान तो मारन की कोशिश सी। यह लिखा गया FIR च। IPC की धारा 302, 427 ते 120 भी शामिल की गई है। अणपछातियां दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक धमाका होया सी और उस धमाके के बाबत एक FIR जिहड़ी है वो दर्ज की गई है नवां शहर के CIA स्टाफ के विच। शैलेश कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने जी। शैलेश की अपडेट है? पुलिस ने की इशारा किया है जिहड़ी FIR दर्ज की है? कुछ तस्वीर स्पष्ट होंदी नजर आई है किसी पासों? जी बिल्कुल विजय, जो घटना तुम देख रहे हो नवा सर्विस की स्टाफ दी जो पुलिस ने अणपछाते व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है विभिन्न धारा के तहत। लेकिन हाले तक पुलिस सामने कोई खुलासा पत्रकार के सामने मीडिया सामने आने से गुरेज कर रही है। उन्होंने साफ कहना है कि हाले मीडिया सामने नहीं, हाले मैंने कई ऐसे टीम बना के DSP SHO बखूब टीम बना के जांच वास्ते तलाशी वास्ते भेज जाएगी। हो सके पुलिस को कोई सुराग मिली होनी तो ताई बखूब टीम बना के जांच वास्ते तलाशी वास्ते भेजा गया। लेकिन हाले तक मीडिया सामने आने से गुरेज करी। जो कुछ स्टाफ बाहर से वो बाहर ने, CI स्टाफ अंदर नहीं जा रहे ने। जेरे स्टाफ अंदर से वो अंदर ही लेकर किसी मीडिया सामने नहीं आने दे रहे कि शायद मीडिया सामने आके वो खुलासा होगा। लेकिन एक जो घटना सी रात 2 से 3 बजे घटना FIR की जिक्र है इसी बाहर का कोई गरेड़ जिस तरह हो सकता है जिस जलंधर पिछले बार घटना हुआ थी शायद उस तरह की घटना ना हो। जी तो कोई गिरफ्तारी इस मामले दे विच किसी तरीके की कुछ पता चल पाया? जी नहीं, हाले कोई गिरफ्तारी नहीं है। बखूब टीम बना के भेज चुके ने तलाशी वास्ते। हो सकता है कि कोई सुराग मिली होगी होता है भेजे ने। हाले कोई गिरफ्तारी किसी से नहीं है। ठीक है शुक्रिया शैलेश इस जानकारी दे लई। तां टीमां बनाईयां गईयां ने, FIR दर्ज कर ली गई है, पर इस बाबत पुलिस हले कोई भी जानकारी किसी भी तरह की जानकारी देने तो बच रही। राम रहीम तो अज 9 घंटे मैराथन पुछगिछ हुई। बेअदबी केस च SIT वालों सीधे सवाल किए गए। सुनारिया जेल च SIT पहुंची सी, उत्थे पुछगिछ हुई है। न्यूज़ 18 ते SIT मुखी SPS परमार बोले ने कि 12 नवंबर तक वो हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। जो फाइंडिंग्स ने SIT दियां वो
12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਨ 12th। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਲ ਸਬਮਿਟ ਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਡਿਵਲਜ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰਾਊਂਡ 10:30 ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਜੌਬ ਬਾਈ 6 o'clock ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਡ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੁਮਾਰੋ ਆਲਸੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਪੀਪਲ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਓਵਰ देयर ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡਿਵਲਜ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਐਟ ਦਿਸ ਜੰਕਚਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ। 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰਮ देयर ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਦਾ ਕੋਰਟ ਟੇਕਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। 114 ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, 114 ਸਵਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। देखो, राम रहीम इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, तो पुलिस अपना पूरा रोल करेगी। मैं एक
ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕ ਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 10 ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਈ। ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ PPA ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕੋਗੇ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਵਾਲ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ? ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਕਰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਵਰਲੈਸ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਖੜ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ CM ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लाने में भी सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहा। नहीं, उनको लाने के लिए हाईकमांड का हाथ है। गलत बात मत बोल बुरबू, आई करेक्ट यू। बिल्कुल गलत गल ना कर, मैं कोई हो नहीं, बिल्कुल गलत गल ना कर, मैं आई विल। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। नहीं, मैं सिद्धू साहब पे और उनके भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे बोलने वाला कौन होता हूं, ये तो सिद्धू साहब को तय करना है। नहीं, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं। सीट पर सब ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਏਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰਨਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਰਨਵੀਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤਰਨਵੀਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। चन्नी साहब ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को और एमएलए को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। देखो मेनली गल है कि यार देखो परिवार जिहड़े है वो भी समाज का हिस्सा है। अगर वो किसी ने वकालत की है कोई एलिजिबल है तादी कोई लगता है ना, तो यदा मतलब ये तो नहीं है कि 100-150 बंदा लगा तो सारे कोई रिश्तेदार लगे है। कोई एक अद्धा कोई किसी दा रिश्तेदार है, अगर वो एलिजिबल है तो ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSF ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ BSF ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 0 ਆਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ
ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ BSF ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਮੱਖਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾਰਨੌ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਨੌ 'ਚ MP ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਗੜਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਿਆ। टीम जो अंदर गई थी बातचीत के लिए, और दो हमारी प्रमुख मांगे शुरू से ही प्रमुख मांगे रही हैं, जो एक तो रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों के खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज किया जावे। दूसरी जो हमारे साथियों के खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज करे हैं उनको वापस लिया जाए। अभी भाई हमारे जो है तकरीबन 17 आदमी जो थे कमेटी मेंबर, तो वहाँ गए थे और हमारी मुख्य 3 मांगे थी जिनमें हमारा कोई भी उन्होंने जो है उसको माना नहीं, और तीनों पे कोई जो है सहमति नहीं हुई तो वापिस आ गए। ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। फैसला लिया कि जो बीएमसी कमिश्नर है वो एक तरह से बम्बई का सीईओ है, प्रमुख है, उसको बदला जाए। और मेरी उन्होंने 8 मई 2020 को अपॉइंटमेंट की। उसके बाद जब मैं वहाँ लगा तो बड़ी भयानक हालत थी, सड़कों पे कई मौतें हो चुकी थी। तो हमने हमारे ठान लिया कि अभी आर पार की लड़ाई होएगी और ये जो लड़ाई लंबी चलने वाली है 2 साल 3 साल कम से कम, तो इसके लिए जो व्यक्ति है वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, सिस्टम लड़ाई लड़ेंगे। और सिस्टम वही लड़ाई लड़ेंगे, सिस्टम जो ऑटो पायलट पे अपने आप चलें, ये नहीं कि आदमी चलाए उसको। तो उसके लिए हमने 28 सिस्टम बनाए, चाहे किसी शमशान भूमि में की डेथ होने के क्रीमेशन का ऑनलाइन पोर्टल है, या कोई डायलिसिस का पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव हो गया उसका ऑनलाइन डायलिसिस करनी है, या कोई आदमी जो किसी को बेड अलॉट करना है उसको बिना हॉस्पिटल में फ़ोन करे, बिना किसी को पूछे, उसी को हम घर पे बताएं कि आप पॉजिटिव हो और घर जाके उसको उठा के उसको हॉस्पिटल में बेड में डाल दें। तो दुनिया में एक ही शहर है जहां हम कोरोना पेशेंट्स को बेड उसके घर पे अलॉट करते हैं, उसकी चॉइस के हिसाब से। हमारे पास 186 हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल्स सिंगल डैशबोर्ड पे ऑनलाइन हैं। 30,000 बेड हैं, 4,000 ICU है, उसमें 18,000 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो एक क्लिक करने से मोबाइल फ़ोन से भी बुकिंग हो जाती है। जो 186 हॉस्पिटल थे उनको बोला कि आप सिर्फ पेशेंट का इलाज करिए, आप कोई बेड अलॉटमेंट करके चक्कर में मत पड़िए, सब काम BMC करेगी। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।